Namaste and good afternoon to everyone joining us. Myself, Sajna Depkota, the Youth Action Leader of PowerShift Nepal. Also, I'm doing my Bachelor on Kathmandu Forestry College. And today I'm here as a moderator throughout this entire session. First of all, I'd like to express my warm gratitude on behalf of whole PowerShift family to our guest speaker and to all the participants joining us. As we all know that the recent outbreak of COVID-19 pandemic has affected societies and economies of almost 213 nations and territories around the world. So today's webinar is all about COVID-19 opportunities and challenges for sustainable development. To discuss this, we have got our guest speaker, Mr. Sunil Kumar Mananda sir here. He is a former environment minister, also the advisor of a brand movement, Land Our Future. Beside this, he has participated in COP14 of UNCCD held on September 2019 in New Delhi. Mr. Sunil Kumar Mananda sir has visited more than 30 countries, collecting a lot of more experiences. So before moving to the session, I would like to invite our co-moderator, Ms. Apeksha, to highlight something more about the program. So the floor is Apeksha. You can go. Hello everyone, I'm Apeksha Thakurati, Youth Action Leader at PowerShift Nepal. मेरो आवाज सुनिरहेछ है? Okay, I'm here to have my opening remarks talking about PowerShift Nepal. Can you please change the slide? PowerShift Nepal is youth-led organization and was formed in 2014. It works on the philosophy of knowledge, action, promotion, and it also deals with the global issues, climate change, and its related local issues. We have conducted many campaigns. Some of our campaigns are no oil derailing in Nepal, fossil fuel free urban, promoting EV and climate change, mountain and climate change, regenerative agriculture into practice, gender and climate change, Rethink Nisgard. And other programs are sustainable city, gender and environment, sustainable agriculture, mountain conservation, environment development, and sustainability. Thank you, Ms. Apeksha. Talking about today's program, it is divided into two sessions. The first session is all about the presentation and insights from our guest speaker, Mr. Sunil sir. And the second session is all about question answer discussion part. Also, I would like to remind all the participants about some rules of this session. All the participants are requested to mute their audio and maintain silence during the entire session, except for the discussion session. If it's possible, you can turn on your webcam to make the session more interactive. Also, you can keep your queries on the chat box or raise your hand and directly ask to us. If you have got any queries and feedback regarding this session, you can tell us at powershiftnp@gmail.com. Without delay, now I'd like to invite our guest speaker, Mr. Sunil Kumar Mananda sir here. Over to you, sir. Thank you. धन्यवाद सजना जी। पावरशिफ्ट नेपाल का अध्यक्ष कन्भेनर सागरिका भट्टजी, त्यसै प्रकारले अपेक्षा जी र पावरशिफ्ट नेपाल का सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, पावरशिफ्ट नेपाल का सबै टिम मेम्बरहरू र आजको यस पावरशिफ्ट नेपालद्वारा आयोजित आजको यो जुम वेबिनार कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएका सबै मित्रहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी अहिले दशैंको पावन अवसरमा यो कार्यक्रम गरिरहेको हुनाले दशैंको उपलक्ष्यमा सबैलाई उत्तरोत्तर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले
कोभिड-19 नै हाम्रो मुख्य रूपमा विषय रहेको छ र त्यसैको सङ्कटबाट हामी अगाडि गइरहेका छौँ। यसकारण सबै हाम्रा युवाहरू, तपाईहरू, हामीहरू सुरक्षित रूपमा घरमा बसौँ, सुरक्षित रूपमा यो बडा दशैं मनाउँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सेसन, आजको यो वेबिनार कोभिड-19 र यसले पारेका सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक च्यालेन्जेसहरू र यी सबैको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा पार्ने इम्प्याक्टको विषयलाई लिएर हामीहरू छलफल गर्न अहिले बसिरहेका छौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हुने छलफलमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, वक्ताको रूपमा तपाईहरुको अगाडि आफ्नो विचार राख्ने जुन तपाईले अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि म फेरि एकपल्ट पावरसिफ्ट नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, यो विषय राज्यसँग सरोकार छ, पोलिसीसँग सरोकार छ, साथसाथै तपाईं हाम्रो दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्छ, हाम्रो ह्याबिटसँग सरोकार राख्छ र साथसाथै तपाईं हाम्रो कमिटमेन्टको पनि यसले सरोकार राख्छ। यसकारण यो विश्वव्यापी एजेन्डा हो, कोभिडको विषय होस् या सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको विषय होस्। यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुको रूपमा र हाम्रो नितान्त निजी दैनिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित मुद्दाको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यो लोकलदेखि ग्लोबल विषयसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यति ब्याकग्राउन्ड राखेर अब मैले आजको यस वेबिनारको लागि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन तयार गरेको छु, स्लाइड्सहरू तयार गरेको छु। म स्लाइड्समा अगाडि जान चाहन्छु र आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई कनेक्सनको लागि अनुरोध गर्छु, स्क्रिन शेयरको कनेक्सनको लागि अनुरोध गर्छु। सजनाजी, हजुर सर, हजुर। ओके ओके, देखिन्छ? हजुर सर, देखिरहेको। ओके, अब आजको छलफलको मुख्य विषय भनेको कोभिड-19 को महामारी र यसले पारिराखेको च्यालेन्जेसहरू र अपर्च्युनिटिजहरू र यसको इम्प्याक्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा के भइरहेको छ त भन्ने विषयलाई लिएर हामी अहिले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ओके, अब कोभिड-19 महामारी कति डरलाग्दो अवस्था छ भन्ने कुरा बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन। यो सानो यो डेटाले पनि एकदम प्रश्न पार्छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा झन्डै 10 लाख व्यक्तिहरू को मृत्यु कोभिडको कारणले भइसकेको छ भने झन्डै 4 करोड जनताहरू कोभिडको शिकार भइरहेको छ, कोभिडको रोगबाट पीडित भएर झेलिसकेको अवस्था छ भने हाम्रै नेपालमा पनि, हाम्रो जस्तो सानो मुलुक नेपालमा पनि झन्डै अब 1,30,000 को हाराहारीमा पोजिटिभ केसेसहरू हाम्रो देशमा हामी अहिले पाइरहेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्कले पनि भनिरहेको छ। यो दशैं जसो महत्त्वपूर्ण अवसरमा पनि, उत्सवमा पनि सबै सचेत भएर, एक लिएर, अलगिएर आफ्नो परिवारमा सीमित भएर बस्नुपर्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। कति गम्भीर छ भन्ने कुरो यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। ओके, अब कोभिड-19 ले हाम्रो जीवनको हरेक पक्षलाई यसले असर पारिदिएको छ। केही समय अगाडिसम्म त हामी लकडाउनमा थियौँ र अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा
बसिरहेका छौँ र जहाँसम्म कोभिड-19ले देशको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कति अत्याधिक रूपमा कतिको असर परेको छ भन्ने बारेमा यावत तथ्याङ्कहरू तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। यदि ग्लोबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई हेर्ने हो भने झन्डै झन्डै माइनसमा जाने अवस्था हामीले पाइरहेका छौँ। ओके, यो कोभिड-19ले सम्पूर्ण विश्वलाई नै हल्लाएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि खास गरिकन कामदार मजदुरहरू, किसानहरू, गरिब जनताहरू, अझ त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाहरू सबभन्दा धेरै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। यो कोभिड-19ले हामीलाई एकदमै जोडले के कुरामा झकझकाएको छ भन्दाखेरि हामी नेचरप्रति, प्रकृतिप्रति कति नजिक छौँ र प्रकृतिमा हुने सानो परिवर्तनले पनि, सानो हुने कुराहरूले पनि हाम्रो जीवनमा कतिको असर पर्छ भन्ने कुरो यो कोभिडले हामीलाई देखाइरहेको छ, हामी भोगिरहेका छौँ। खास गरिकन यो जङ्गलको व्यापक विनाश, अनसस्टेनेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरू र विकासको नाउँमा चाँडो विकास गर्ने भनेर विकासको नाउँमा जुन प्रकारले हामीले गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ, जसलाई हामीले दोहोरे संस्कृति पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसबाट यो जेनेटिक डिजिजहरू जस्तै कोभिड-19 पनि जेनेटिक डिजिज नै हो। त्यस्ता डिजिजहरू तपाईँ हाम्रो धेरै नजिक आइरहेको त्यस्ता डिजिजहरूबाट हामी त्यस प्रकारको चाहिँ रोगहरूबाट हामी बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको हामी देखिरहेका छौँ। यो यदि हामी समयमै यस प्रकारको परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दैनौँ भने, प्रकृति र बायोडाइभर्सिटीको विनाशलाई रोक्ने प्रयास गर्दैनौँ भने यस प्रकारको कोभिड-19लाई हामीले निरन्तर रूपमा भोगिरहनु पर्ने अवस्था देखिरहेका छौँ। यो जुन ज्यादै डरलाग्दो कुरा हो। मैले अलिकति जोड दिन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन हामी वर्ल्ड अर्डरमा छौँ, इकोनोमिक सिस्टममा छौँ, फाइनेन्सियल सिस्टममा छौँ, जसलाई हामीले नियो लिबरल थ्योरी भनेर भनिरहेका छौँ। यो नियो लिबरल थ्योरी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जुनसुकै तरिकाले भए पनि आर्थिक विकासको लागि प्रयास गर्ने, एट एनी कस्ट, चाहे त्यसबाट जेसुकै कुरो बिग्रोस् त्यो कुरा ध्यान नदिने। मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास र आर्थिक विकास एट एनी कस्ट, जुन सिद्धान्तलाई हामीहरू नियो लिबरल थ्योरी भन्छौँ, जुन अहिले हाबी छ, यो नै वर्ल्ड अर्डरको रूपमा हामी हेरिरहेका छौँ। र यो वर्ल्ड अर्डरमा परिवर्तन नगरेसम्म, यो सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म हामीहरू यस प्रकारको कोभिड-19 र प्रकृतिमाथिको आक्रमण र नेचर र बायोडाइभर्सिटीलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि गम्भीर चिन्ताको विषय हुन आउँछ। यसकारण यो वर्ल्ड अर्डरलाई हामीले चेन्ज गर्न अब तयार हुनुपर्छ र हामीलाई चाहियो के त, कस्तो प्रकारको वर्ल्ड अर्डर चाहियो त भन्दाखेरि अब नेचर बेस्ड सोल्युसन, जुन कि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि यो नारा दिन थालेको छ। अबको समाधान या तपाईँ विकास रोज्नुहोस्, जेसुकै रोज्नुहोस्, तर त्यसको रोजाइको पछाडिको समाधान चाहिँ तपाईँले अब नेचर बेस्ड नै हुनुपर्छ भनेर यो वर्ल्ड अर्डरलाई यदि हामीले स्वीकार गर्ने हो भन्दाखेरि हामी निकासतिर अगाडि जान सक्छौँ। यो त भयो समस्या। एकातिर हामी भयङ्करै कोभिड-19 को महामारीबाट पीडित भइरहेका छौँ भन्दाखेरि अर्कोतिर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेचरले आफूलाई रिल्याक्स फिल गरिरहेको छ। हाम्रो एयर चाहिँ एकदम क्लिन भइरहेको छ, भनौँ न, रिभरहरू पनि क्लिन छ, चराचुरुङ्गीहरू पनि कहिले नदेखिएका चराचुरुङ्गीहरू पनि देखा पर्न थालिएको छ, वन्य जन्तुहरू पनि फ्रिली मुभ गरिरहेको हामी पाइरहेका छौँ। यो चेन्ज हो है, यो सकारात्मक चेन्ज हो। अझ महत्त्वपूर्ण र रमाइलो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो उपत्यकाको वायुमण्डल केही समय अगाडि, अब त फेरि परिस्थितिमा फेरिएको छ, केही समय अगाडि यति स्वच्छ
भइरहेको अवस्था सिर्जना भएको थियो कि यति क्लिन स्काई थियो कि सायद काठमाडौँबाटै एभरेस्टसम्म देखिने, एभरेस्ट लगायत अन्य केही हिमालयका रेन्जहरू हामीले हेर्ने मौका पायौँ। फोटोग्राफरले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्यामेरामा सेभ गर्ने मौका पाए। सुरुमा त मलाई पत्यार पनि लागेको थिएन, तर त्यो नै रियालिटी रहेछ कि मतलब यो कोभिड-19 को बेलामा कोभिड-19 को कारणले जुन हामी लकडाउन भएर घर घरमा बस्यौँ र हामीले जुन प्रकारले आफूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न हामी बाध्य भयौँ, त्यो दौरानमा यो हाम्रो एयर यति धेरै क्लिन भइरहेको अवस्था थियो, स्काई क्लिन भइरहेको अवस्था थियो कि हामीले काठमाडौँबाटै क्यामेराबाट एभरेस्टलाई चाहिँ क्यामेरामा कैद गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। र म्यासिभली यो दौरानमा, यो कोभिडको कारणले यो दौरानमा म्यासिभली कार्बन इमिसन हाम्रो फुटप्रिन्टमा चाहिँ रिड्युस भएको, कम भएको, जुन कि वर्ल्डको तथ्याङ्क पनि थाहा छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यसको धेरै व्याख्या गर्नु पनि जरुरी भएन। यो शताब्दीभित्र भएका ठुल्ठुला रिसेसनहरू अनि ठुल्ठुला चाहिँ अन्य पेन्डेमिकहरू, अन्य महामारीहरू, इभन वार, ती सबैले पनि त्यो सबैको दौरानमा यो कार्बन इमिसन जति घटेको छ त्योभन्दा धेरै प्रतिशत बढी यो कोभिड-19 को दौरानमा कार्बन इमिसन कम भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यो थोरै महिनाभित्र, 5-6 महिनाभित्र चाहिँ जति कार्बन इमिसन कम भयो त्यो चाहिँ यो शताब्दीकै रिकर्डको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। यो सेन्टर फर इन्टरनेसनल क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट रिसर्च भन्ने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको एकजना प्रमुख उहाँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, ग्लेन पेटर्स ले हालसालै एउटा निकालेको रिपोर्टमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि र यो कोभिड-19 को कारणले 2020 मा यदि एभरेज 5% इमिसन ड्रप हुन्छ भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कारणले होइन है, यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले यदि 5% चाहिँ 2020 मा चाहिँ कार्बन इमिसन ड्रप हुन्छ भने अन्दाज त्यो लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो यस्तै किसिमको 5% हरेक साल 2050 सम्ममा हरेक साल हामीले घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यदि हामीले नै तय गरेको जेरो नेट इमिसनको जुन हाम्रो प्लानिङ छ, जसलाई हामीले चाहिँ पेरिस एग्रिमेन्टको टार्गेट भनेर भन्छौँ, यदि त्यो टार्गेट फुलफिल गर्ने हो भन्दाखेरि अहिले कोभिडको दौरानमा, कोभिड महामारीको दौरानमा जति कार्बन इमिसन चाहिँ यो साल घट्ने सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कोभिड नभएको बेलामा पनि त्यही रेटमा त हामीले हरेक साल घटाउँदै गएको अवस्थामा मात्रै त्यो टार्गेट चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ। तपाईँ सिचुएसन आफै बुझ्नुहुन्छ हाम्रो जिम्मेवारी कति छ भनेर। अब यति ब्याकग्राउन्ड राखेर यो कोभिड-19 यसका पोजिटिभ यसका नेगेटिभ साइड आफ्नो ठाउँमा रह्यो, मैले सर्टली कुरा राखेँ। अब यसको इम्प्याक्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा के पर्छ त भन्ने सवालमा जानुभन्दा अगाडि पहिला सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा थोरै एउटा दुईवटा स्लाइड तपाईँहरूको अगाडि राखौँ। तपाईँले बर्डल्यान्ड कमिसन, तपाईँ हामी सबैले सुन्दै आएको वर्ल्ड कमिसन अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर 1987 मा एउटा कमिसन गठन भयो उहाँको नेतृत्वमा, र त्यो त्यसकारण यसको कमिसनको नाउँ नै बर्डल्यान्ड कमिसन भन्ने नाउँ राखियो। उहाँले तयार पारेको रिपोर्टको एउटा सेन्टेन्स मात्रै म राख्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा धेरै कुराहरू भएका थिए, तर आधिकारिक डकुमेन्टको रूपमा एउटा एक्सपर्टहरूको टिमले तयार गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भनेर जुन व्याख्या गर्यो, त्यो व्याख्याको एक लाइन म तपाईँहरूको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। Meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Future generation को needs को meet लाई compromise नगर्ने गरिकन हामीले प्रेजेन्ट जेनेरेसनले आफ्नो needs लाई यदि प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई नै हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छौं भनेर र भन्नुपर्छ र अब त्यसरी नै हिँड्नुपर्छ भनेर यो पहिलो रिपोर्टले बर्डल्यान्ड कमिसनले भनेको कुरा मैले तपाईहरुको अगाडि राखेँ। उहाँले यो रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको तीनवटा फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स भनेर राख्नु भएको छ।
इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, इकोनोमिक ग्रोथ, सोसियल इक्विटी भनेर तीनटा कम्पोनेन्ट उहाँले राख्नु भएको छ र यो चाहिँ मेरो नितान्त निजी विचार हो। यो चाहिँ त्यस बेलाको जति बेला रिपोर्ट प्रस्तुत गरियो त्यस बेलाको पोलिटिकल, त्यस बेलाको इकोनोमिक, त्यस बेलाको कर्पोरेट सेक्टर सबैलाई ध्यानमा राखेर एउटा कम्प्रोमाइजिङ फर्मुलाको रूपमा उहाँले ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले जुन कम्पोनेन्ट भनेर जुन भन्नुभयो त्यो कम्पोनेन्टको इन्टरप्रेट पनि भयो र वातावरण प्रोटेक्सनलाई प्रायोरिटीमा राख्दै पनि त्यसको अपव्याख्या गरेर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नभइकन केही पनि गर्न सकिँदैन। यसकारण इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पहिलो कुरो हो भन्ने किसिमले व्याख्या गर्ने काम पनि त्यही सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बर्डल्यान्डको रिपोर्टलाई पनि प्रयोग भएको देखिएर हामी त्यो बेलादेखि आजसम्मको डेभलपमेन्टले पनि त्यही कुरा देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि 1992 मा अर्थ समिट भयो, तपाईँ हामीले सबैलाई थाहा छ। त्यहाँबाट यो रिपोर्टमा आधारित भएर एजेन्डा 21 तयार भयो र त्यसपछि 2000 मा मिलेनियम समिट भयो र मिलेनियम समिटले नै मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सहरू तयार गर्यो र अर्थ समिट भएको 20 वर्षपछि रियो +20 भनेर एउटा सम्मेलनको आयोजना गरियो, जुन सम्मेलनले अब कसरी अगाडि जाने भनेर हाई लेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गठन गर्ने काम भयो यो 2012 मा र त्यही हाई लेभल युएनले तयार गरेको हाई लेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले एउटा रिपोर्ट तयार गर्यो। त्यही रिपोर्टलाई नै आधार मानेर 2015 मा युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट आयोजना भयो र त्यसैले नै 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट तयार गर्यो, जसलाई हामी सबैले बुझिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, दिनका दिन प्रयोग गरिरहेका छौँ। 17 सस्टेनेबल गोल्स भनेर अहिले 17 सस्टेनेबल गोल्स यो बर्डल्यान्ड कमिसनले तयार गरेको रिपोर्टदेखि लिएर आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। ओके, अब युएनले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले सस्टेनेबल गोल्सहरू त तयार गर्यो, तर के त्यो सस्टेनेबल गोल अनुसार हामी हिँडिरहेका छौँ त? के भइरहेको छ त? वेयर वी आर गोइङ टुवर्ड्स, वेयर वी आर मुभिङ टुवर्ड्स भन्दाखेरि मेरो आफ्नो थमाइ के रहेको छ, सबैको यो थमाइ नै हो त के हो भन्दाखेरि इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट, विकासको नाउँमा हामी जुन बाटोबाट अहिले अगाडि हिँडिरहेका छौँ, यदि त्यही बाटो समातेर अगाडि जाने हो भने है, विकासको नाउँबाट यदि त्यही बाटो समातेर अगाडि जाने हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो भविष्य र फ्युचर जेनेरेसनको भविष्यलाई पनि पूर्ण रूपमा खतरामा पुर्याउने काम गर्दै जानेछौँ। यो वार्निङ हो, धेरैले यो कुरा भनिरहेको छ, बट वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द्याट डाइरेक्सन। कोभिड-19 ले अहिलेको क्राइसिसले हामीलाई थोरै चाहिँ एउटा विन्डो अफ अपर्च्युनिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले। हामीलाई झकझगाउने काम गर्यो, हामीलाई वार्निङ दिने काम गरिरहेको छ, हामीलाई लेसन दिइरहेको छ उसले। त्यो के हो भन्दाखेरि यदि हामीले एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसलाई त्यागेर अब नयाँ प्र्याक्टिसमा यदि हामी हिँड्न तयार हुन्छौँ भने मात्रै हामी केही सोलुसन खोज्न सक्छौँ। त्यो नयाँ प्र्याक्टिस भनेको ए न्यू कन्ट्र्याक्ट विथ नेचर। अब एक्जिस्टिङ कन्ट्र्याक्टले काम गरेन, नेचरलाई हामीले जसरी बुझिरहेका छौँ त्यो बुझाइले काम गरेन, वी निड ए न्यू कन्ट्र्याक्ट विथ नेचर भन्ने डिमान्ड चाहिँ यो करेन्ट क्राइसिस कोभिड-19 को क्राइसिसले हाम्रो अगाडि तेर्साइदिएको छ। अब यो न्यू कन्ट्र्याक्ट विथ नेचर भनेको के हो त? यसलाई मैले अब ससाना शीर्षकहरूबाट चाहिँ व्याख्या गर्न खोजेँ। यो नेचरसँगको नयाँ कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेर सबभन्दा पहिला इनर्जीमा जाउँ। अब हामी जुन रेटमा इनर्जीलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ नि, द्याट इज कम्प्लिटली अनसस्टेनेबल। त्यसरी हामी सस्टेनै गर्न सक्दैनौँ। खास गरिकन युरोप र अमेरिकाले जुन रेटमा यो इनर्जीको कन्जम्सन गर्छ, जसलाई हामी विकसित मुलुकहरू भन्छौँ, जसलाई हामीले एक्जाम्पलको रूपमा लिइरहेका छौँ, त्यही बाटोमा हामी पनि जान चाहन्छौँ। त्यस्तै विकास भए कति रमाइलो हुन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। यदि त्यही बाटोमा हिँड्ने हो भन्दाखेरि कमसेकम पनि 3वटा पृथ्वीको आवश्यकता पर्छ र वी हेभ ओन्ली वान अर्थ। हामी 3टा पृथ्वी, 3टा अर्थ बनाउन सक्ने अवस्था छैनौँ। सो द्याट इज कम्प्लिटली रङ डाइरेक्सन। अब हामीले म्यासिभ रूपमा चाहिँ यो इनर्जीको कन्जम्सनलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब
हाम्रो मानिसको कारणबाट जुन यो ग्रिन हाउस ग्यास जुन इमिसन भइरहेको छ त्यसलाई 2050 सम्म जेरोमा पुर्याउने हो भने त्यो जेरोमा पुर्याउने एकदम स्ट्रङ कमिटमेन्ट चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्ने हुन्छ। नेचुरल रूपमा होइन, हाम्रै कारणले भइरहेको यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई अब हामीले जेरोमा पुर्याउनको लागि हाम्रो स्ट्रङ कमिटमेन्टको आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दाखेरि जति घटाए पनि हामीलाई इनर्जी त चाहियो। अब हामीले सोर्स अफ इनर्जी जुन फसाइल फ्युललाई नै हामीले योभन्दा अगाडि मेन सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थियौँ, अब त्यसलाई रोकेर अब हामीले क्लिन टेक्नोलोजीहरूको आधारबाट जसलाई क्लाइमेट पोलिसिज भनेर हामी भन्छौँ, क्लाइमेट पोलिसिज अफ क्लिन टेक्नोलोजीहरूलाई रिन्युएबल टेक्नोलोजीहरूलाई प्रयोग गरेर अब हामीले आफ्नो एक त इनर्जी घटाउने प्रयोग गर्न, त्यसपछि घटाउनुको साथसाथै जुन इनर्जी हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो पनि क्लिन टेक्नोलोजीमा आधारित हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि कुरा राखेँ। दोस्रो कुरो इन्भाइरोमेन्ट भन्ना साथ अब यो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो लाइफको हरेक कुरामा, हाम्रो हेल्थ, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो इकोसिस्टम, इकोनोमी, सेक्युरिटी, एभ्रिथिङ, हाम्रो सर्भाइभल, यदि इन्भाइरोमेन्टमा थ्रेट आइपुग्यो भने इन्भाइरोमेन्ट रिप्रेजेन्ट एभ्रिथिङ, त्यसमा थ्रेट भयो भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो सर्भाइभललाई नै थ्रेट गर्छ। र अहिले जुन बाटोबाट हामी हिँड्दैछौँ अन द नेम अफ डेभलपमेन्ट, त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई थ्रेट गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसकारण हामीले त्यो कोर्सलाई नै अब रिभर्स गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने मैले कुरा राखेँ। मैले अहिले नै भनिसकेको फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, त्यो के हो भन्दाखेरि नेचर र मदर अर्थसँग सँगसँगै हिँड्ने, मदर अर्थ र नेचरसँग सँगसँगै हिँड्ने एउटा अपर्च्युनिटी यो कोभिड-19ले अब हामीलाई दिएको छ। अब त्यो बाटोबाट हिँड है, त्यो बाटोबाट हिँडे मात्रै अब हामी यो पृथ्वीलाई, यो नेचरलाई, यो बायोडाइभर्सिटीलाई बचाएर हामी आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज दिन खोजेको छ। ओके, तेस्रो कुरो बायोडाइभर्सिटी। अब बायोडाइभर्सिटीको मैले धेरै व्याख्या गर्नु परेन। नेचर र बायोडाइभर्सिटीको संरक्षण र त्यसको रिकभरी, किन हामीले धेरै नै बायोडाइभर्सिटीलाई ड्यामेज गरिसकेका छौँ, त्यसलाई रिकभर गर्ने एप्रोचबाट क्लाइमेट चेन्ज र अरू कुराहरूलाई अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाइमेट चेन्जलाई आइसोलेटेड होइन कि नेचर र बायोडाइभर्सिटी जुन हामीले बिगारेका छौँ त्यसलाई रिकभर गर्ने, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई रिकभर गर्ने जुन एटिच्युड छ, त्यो एटिच्युडलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज र अन्य कुराहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, तैपनि मैले एकपल्ट यो शब्द यहाँ दोहोऱ्याउन मात्र चाहेको हुँ। कोभिड-19ले एकदम स्ट्रङ मेसेज हामीलाई दियो। त्यो के हो भन्दाखेरि, लुक, इफ वी प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट अस। इट मिन्स इफ वी विल नट प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल नट प्रोटेक्ट अस। हामीले नेचरलाई बिगार्ने काम गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको रेस्पोन्स चाहिँ हामी नेचरबाट पाउँछौँ। यहाँनिर मैले थोरै कुरा जोडेँ, हाम्रै आफ्नै ट्रेडिसनल कल्चरका कुराहरू जोडेँ। यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टसँग यसको नाता छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रा ट्रेडिसनल कल्चरल भ्यालुजहरू जो चाहिँ सस्टेनेबल टाइपको छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अब हामीले छोड्दै गयौँ त्यो। अहिले हामी आयुर्वेदिक औषधिहरूको खोजीमा लागिरहेका छौँ। के भन्छ, यो बोजोदेखि लिएर दुनियाँ कुरोको खोजी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु गो ब्याक। हाम्रो आफ्नै यो पोजिटिभ भन्छु म, हाम्रा सबै कल्चरल भ्यालुजहरू सबै काम लाग्दो छ भन्दिनँ, तर पोजिटिभ कल्चरल भ्यालुजहरू हाम्रा ट्रेडिसनहरूलाई हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। र नेचरसँग हार्मोनीमा हिँड्ने, नेचर सँगसँगै हिँड्ने हाम्रो एन्सियन्ट कल्चरल भ्यालु छ। हाम्रो एन्सियन्ट कल्चरले के भन्छ भने नेचर सँगसँगै हिँड, नेचर एकातिर हामी एकातिर नजाऊ है भनेर भन्छ भन्दाखेरि यस त्यो कुरालाई रियलाइज गर्नु पर्यो। अब हामीले हाम्रै एन्सियन्ट कल्चरले भनिरहेको कहीँ खोज्दै हिँड्नु पर्दैन, यो अमेरिका र बेलायतमा खोज्दै हिँड्नु पर्दैन। आवर ओन कल्चर, एन्सियन्ट कल्चर रेगुलरली टेलिङ अस द्याट गो टु विथ नेचर। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दाखेरि क्रिएचरहरू, प्लान्ट्सहरू र एनिमल्सहरू छन्, तिनीहरूप्रति सेन्सिटिभ होस्,
तिनीहरूप्रति माया दया गर, तिनीहरूलाई माया गर भन्ने जुन नारा छ यो चाहिँ हाम्रै ट्रेडिसनल कल्चरले दिइराखेको हो। अहिले जुन हामीले प्लान्ट्स र एनिमल्स प्रति जुन हाम्रो क्रुएल्टी छ त्यो क्रुएल्टीले हामी धेरै टाढा पुगिसकेको भन्ने अवस्था देखाउँछ। मैले फेरि एक लाइन चाहिँ हाम्रै कल्चरल भ्याल्युको बारेमा भन्नु खोजेँ। त्यो के हो भन्दाखेरि नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्ने फिलोसफी, अहिले एक्जिस्टिङ फिलोसफी यसो हेर्दा त धेरै अगाडि गइसक्यो, धेरै राम्रो भइसक्यो, तर हाम्रा फिलोसफीले हामीले नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्न सिकाएन भन्दाखेरि we have already departed on our basic concept of our traditional values based on our philosophy. त्यसबाट हामी धेरै टाढा गइसकेको छ। When we have again to back that culture, that philosophy, म यसलाई एन्सियन्ट फिलोसफी भन्छु। त्यसपछि अर्को कुरो हाम्रो अथर्ववेद भनेर सबैभन्दा पुरानो वेद मध्ये एउटा वेद हो, जुन वेदले हामीलाई के भन्छ भने वेदमा प्रश्नपूर्वक भनेको छ, लेखिएको छ, अहिले सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामी दैनिक जीवनमा पनि यो कुरा गर्छौँ, अर्थलाई आफ्नो आमा सम्झ, अर्थ इज आवर मदर, र हामी त्यसैको बच्चा जस्तो गरिकन हामी त्यही अर्थको बच्चाहरू हौँ भन्दाखेरि हामी त्यो अर्थको बच्चा भएको हुनाले यो आफ्नै आमालाई प्रोटेक्ट गर्ने हाम्रो आफ्नो दायित्व, अर्थलाई प्रोटेक्ट गर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट यो वेदहरूले हामीलाई बताइरहेको छ। त्यसपछि मैले एउटा स्लाइड राखेँ, वाइल्ड मस्ट बी केप्ट वाइल्ड भनेर। मैले यो स्लाइडको महत्त्व यसकारण भएर मैले यहाँनिर राखेँ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो म्यामल्सहरूमा, वाटर बर्ड्सहरूमा यति धेरै अनआइडेन्टिफाइड भाइरसहरू छन् नि, यदि हामी त्यो म्यामल्सहरू, वाइल्ड म्यामल्सहरू, वाइल्ड चाहिँ वाटर बर्ड्सहरूलाई हामीले चलाउन थाल्यौँ, उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ दिएनौँ, उनीहरूको एरियालाई हामीले चाहिँ एट्याक गऱ्यौँ, इन्क्रोच गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ मिलियन्स अफ अनआइडेन्टिफाइड भाइरसहरू तपाईँ हाम्रो बडीमा प्रवेश गर्नको लागि तयार भएर बसेको छ। दिस इज भेरी सिरियस एजेन्डा जस्तो मलाई लाग्छ। यसकारण फरेस्ट र वाइल्ड लाइफलाई प्रोटेक्सन गर्ने एजेन्डा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो कोभिड धेरैवटा कोभिड फर्किन सक्छ, धेरैवटा कोभिडको शिकार हामी हुन सक्छौँ यदि हामी हाम्रो फरेस्ट र वाइल्ड लाइफलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्दैनौँ भने। यहाँनिर मैले एउटा सेन्टेन्स राखेको छु, प्रिजर्भ द नेचुरल स्टेट अफ नेचर। नेचरको नेचुरल स्टेटलाई नै प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। यो यहाँनिर यसकारण राखेँ, जोडिएको विषय हुनसक्छ। हाम्रो यो निजगढको चाहिँ एयरपोर्टको कुरा गरेँ मैले। निजगढको एयरपोर्टको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि ओके, अब त्यत्रो विकास हुन गइरहेछ, त्यत्रो पैसा आउन गइरहेको छ, तपाईँलाई चिन्ता त्यही 22-23-24 लाख रुखको होइन र, त्यस्ता रुख त हामी अर्को ठाउँमा 1 करोड रुख चाहिँ वृक्षारोपण गरेर राखिदिइहाल्छौँ नि भनेर चाहिँ हाम्रा निजगढका पक्षमा वकालत गर्नेहरू विकास, तथाकथित विकासवादी भन्छौँ, जसलाई नेचरप्रति अलिकति पनि माया छैन, उनीहरू यस्तो तर्क प्रस्तुत गर्छन् कि मतलब हामी अर्को ठाउँमा त्यसको दोबर तेबर चाहिँ रुखहरू रोपिहाल्छौँ भन्छ। तर इज द्याट ए नेचुरल स्टेट अफ नेचर? नेचरको नेचुरल स्टेट हामी पाउँछौँ? नेचरको नेचुरल स्टेट पाएन भने नेचरलाई डिस्ट्रक्ट गरेकै जस्तो हो, डिस्ट्रोय गरे जस्तै हो। तपाईँले यति मैले 400 वर्ष लगाएर हुर्किएको जुन जङ्गल हो त्यसलाई ध्वस्त पारेर म अर्को नयाँ जङ्गल बनाउँछु भनेर कुरा गर्नु भनेको एकदम नेचरको खिलाफको बाटो हो। यसकारण मैले यो खालि एउटा लजिक र यो सन्दर्भ मात्र जोडेर कुरा गरेँ। र अर्को कुरो हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भन्दाखेरि वाइल्ड लाइफसँग हाम्रो गहिरो नाता छ। वाइल्ड लाइफमा आउने हरेक चेन्जको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हामीलाई पर्छ, तर वाइल्ड लाइफलाई पर्दैन। हामीलाई पर्छ तर पर्दैन, उसलाई पर्दैन। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। हामीले वाइल्ड लाइफलाई चलायौँ, वाइल्ड लाइफलाई इन्क्रोच गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यस बापत यो अहिलेको घटनाहरू, यो कोभिड-19 त्यसैको इम्प्याक्ट हो। सो यसकारण हामी वाइल्ड लाइफमा धेरै डिपेन्ड छौँ है। वाइल्ड लाइफलाई एज इट इज नेचुरल स्टेटमै रहन दिनुपर्छ है भन्ने सवालमा चाहिँ हामी अहिलेको पुस्ता धेरै नै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब
त्यसपछि मैले अहिलेको सबैभन्दा बर्निङ इस्यु क्लाइमेट चेन्जमा प्रवेश गरेँ। क्लाइमेट चेन्ज इज रियल। अब यो रियल हो भनेर हामी सबै भन्छौँ, तर यदि त्यो रियल हो भने त्यो क्लाइमेट चेन्जले पार्ने इम्प्याक्टलाई रोक्नको लागि हामी ठोस कदम चाल्न तयार छौँ त भन्दाखेरि फेरि ठोस कदम चाल्न तयार छैन। यो आफै चाहिँ एउटा नमिल्ने कुरा हो। क्लाइमेट चेन्ज मानव जातिको भविष्यको लागि हामी यो पृथ्वीमा हामी बस्न लायक भएर बनाइराख्ने हो भने, यो पृथ्वी हाम्रो लागि लायक भएको अवस्था सिर्जना गरेर राख्ने हो भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज इज ए बिगेस्ट थ्रेट, ए बिगेस्ट च्यालेन्ज। क्लाइमेट चेन्जले यो पृथ्वीमा हामी बस्न लायक नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ बिकज अफ ग्लोबल वार्मिङ। यसको व्याख्या मैले गर्नु परेन। ग्लोबल वार्मिङलाई 1.5 सेन्टिग्रेडसम्म नै रोकिराख्ने हो, त्यो भन्दा अगाडि जान नदिने हो भने we need unprecedented transition in all aspect of society. हामीले सोसाइटीको हरेक कुरामा ट्रान्जिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सोच, हाम्रो पोलिसी, हाम्रो ह्याबिट, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो फिलोसफी, यो सबैलाई हामीले चेन्ज गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै हामी ग्लोबल वार्मिङलाई त्यो पोइन्टमा रोकिराख्न सक्छौँ। होइन भने हामी नारा त दिइरहेछौँ, ओके क्लाइमेट चेन्ज इज रियल, क्लाइमेट चेन्ज इज रियल, तर वी आर नट रेडी टु फलो, जसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न, रोक्नको लागि चाहिँ योगदान पुग्न सक्छ। यो कोभिड-19 को दौरानमा अर्थ इज हिलिङ राइट नाउ, उसले धेरै हिल महसुस गर्दैछ। तर के हुन्छ, यो कोभिड जानसाथ अवस्था के सिर्जना होला तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस्। वाट विल ह्यापन वन्स द सिचुएसन इज नर्मल? इफ वी स्टार्ट कन्ज्युमिङ मोर फसाइल फ्युल, मोर केमिकल्स, then the result will be worse than before. है, हामी एकातिर चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज रियल भनेर भन्दैछौँ, अहिले ट्रेन्ड देखा परिसकेको छ वर्ल्ड वाइड रूपमा। अब धेरैले चाहिँ हामी डेभलपमेन्टमा पछाडि पर्यौँ, अब फेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर सबैले फसाइल फ्युलको प्रमोसनका कुराहरू गर्न थालिसकेको छ। हामी क्लाइमेट चेन्जको पनि कुरा गर्दैछौँ, फेरि फसाइल फ्युलको चाहिँ प्रमोसनको कुरा पनि सँगसँगै गर्न थालेछौँ भन्दाखेरि सिचुएसन आउने दिन झन् वर्स्ट हुनसक्छ भन्ने खतरा पनि तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने त्यो न्यू लिबरल इकोनोमिक थ्योरी जुन छ त्यो केमा आधारित छ भने फिलोसफी अफ ग्रिड है। फिलोसफी अफ ग्रिडलाई एभोइड नगरेसम्म, त्यो त्याग्न तयार नभएसम्म तपाईँ क्लाइमेट चेन्जसँग जुझ्न सक्नुहुन्न। एग्रिकल्चर फर्स्ट पोलिसी भनेर भने अब हाम्रा अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, अहिलेका चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ खानेकुरो कहाँ छ भनेर सोध्यो भने सुपर मार्केटमा छ, ग्रोसरीमा छ, दोकानमा छ भनेर भन्छ। कहाँबाट आउँछ? त्यहीँबाट आउँछ। तिनीहरू यो थाहा छैन त्यो किसानले उत्पादन गरेर ल्याउँछ भनेर, किन त्यो उनीहरूले थाहा पाउने मौकै पाएको छैन। ल्यान्ड इज सोर्स अफ लाइभलीहुड। ल्यान्ड डिग्रेड भयो भने हाम्रो लाइभलीहुड बिग्रिँदै जान्छ। त्यो सुपर मार्केटले हाम्रो खानेकुरो दिन सक्दैन, ग्रोसरीले हामीलाई, ग्रोसरी सपले हामीलाई खानेकुरो दिन सक्दैन। वी हेभ टु प्रिजर्भ आवर ल्यान्ड है, बिकज दिस इज मेन सोर्स अफ लाइभलीहुड। र अहिले पनि देखा पर्यो, अहिले यो कोभिड-19 को बेलामा द ओन्ली सेफ्टी नेट भनेकै एग्रिकल्चर हो। त्यो क्राइसिसको टाइममा तपाईँलाई ग्यारेन्टी कसैले गर्छ भन्दाखेरि ओके म कमसेकम एक छाक त खान्छु, केही त खान्छु, खाएर त बाँच्छु भन्ने कुरो ग्यारेन्टी चाहिँ एग्रिकल्चरले मात्रै गर्छ। म यहाँनिर एउटा कुरो तपाईँलाई बताउँ, त्यो के हो भन्दाखेरि ल्यान्ड इज सोर्स अफ लाइभलीहुड भनेर हामी भन्दैछौँ, तर यो दौरानमा हामीहरूले उब्जाउ हुने भूमिहरू झन्डै 1/3 1/3 33% उब्जाउ हुने भूमिहरू डिग्रेड गरिसकेका छौँ, जहाँ अहिले उब्जाउ हुँदैन है। व्यापक रूपमा ल्यान्ड डिग्रेड भएको छ र त्यो डिग्रेड भएको अवस्थामा ल्यान्डले चाहिँ हामीलाई चाहिने सोर्सहरू दिन सक्दैन। वी अब्टेन 99.7% अफ आवर फुड फ्रम ल्यान्ड। ल्यान्डको महत्त्व कति छ भन्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने फुडको 99.7 इन्क्लुडिङ चाहिँ हाम्रा मिटहरू पनि
किन मिटको लागि चाहिँ ग्रेजिङ ल्यान्ड चाहियो भन्दाखेरि यी सबै मतलब भेजिटेबलदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ मेन फुडदेखि लिएर मिटदेखि सबै चाहिँ ल्यान्डबाटै आउँछ 99.7 मैले भनेर भने यो चाहिँ युएनएसएसडी को तथ्याङ्क हो त्यो सबै ल्यान्डले दिन्छ सो यु हेभ टु प्रिजर्भ योर ल्यान्ड ल्यान्ड भनेको अर्थ हो हैन यु हेभ टु सेभ योर अर्थ र त्यसपछि ल्यान्डलाई हाम्रो परम्परा पनि छ मातृभूमि भनेर भन्छौँ ल्यान्ड भनेकै आमा हो हैन तर अहिले हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा ल्यान्ड डिग्रेड हुँदै गइरहेको छ र मेरो आफ्नो विचारमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले सस्टेनेबल वे अफ लाइफको बारेमा अलि गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यस वी निड अ पोलिसी इन्टरनेसनल पोलिसी ग्लोबल पोलिसी नेसनल पोलिसी चाहिन्छ नै हामीलाई त्यो पोलिसी बिना त हुँदैन तर केही कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो ह्याबिटसँग जोडिएका छन् वी मस्ट स्टार्ट रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन हामी जुन किसिमले कन्जम्सन गर्दैछौँ नि त्यो सस्टेनेबल छैन त्यो पटक्कै छैन सस्टेनेबल है हामीलाई लुगा फेरौँ लाग्छ चाँडो हामीलाई नयाँ फेसनहरू उपयोग गरौँ भन्ने लाग्छ हामी सुपरमार्केटमा गएर चाहिँ इम्पोर्टेड सामानहरू हामी किन्न चाहन्छौँ हरेक इम्पोर्टेड सामान चाहिँ आफै हिँडेर आउँदैन त्यो सामान ल्याउनलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि त कि ट्रक प्रयोग गर्नु पर्यो कि प्लेनबाट आउनु पर्यो त्यसले फसाइल फ्युल पर्याप्त प्रयोग गरेको हुन्छ त्यसपछि गएर हामी इम्पोर्टेड सामानहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौँ इम्पोर्टेड सामान पनि हिँडेर आउँदैन त्यो पनि बाहिरबाट आउँछ पर्याप्त उसले चाहिँ कार्बन इमिसन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्जम्सन गर्ने जुन कन्जम्सन र प्रोडक्सनको जुन हाम्रो सोच छ त्यसमा सोचमै अब चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो मैले यहाँ यो स्लाइडमा के राखेँ भन्दाखेरि let us change our way of thinking, way of daily life, way of our habit, ultimately the philosophy of greed. हामीले आफ्नो ह्याबिटमै चेन्ज गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् कसैलाई लाग्ला म एकजनाले चेन्ज गरेर के हुन्छ र म एकजनाले फुडलाई वेस्ट नगर्दा के हुन्छ र म एकजनाले यही लगाइराखेको लुगा चाहिँ सकेसम्म जति समयसम्म टिक्न सक्छ त्यतिकै टिकाएर लगाउँ किन भन्दाखेरि नयाँ लगाउनु भनेको यो कार्बन इमिसनमा त्यसले थप इम्प्याक्ट पार्न सक्छ मैले इम्पोर्टेड खानेकुराहरू नखाउँ इम्पोर्टेड सामानहरू नकिनौँ म लोकल सामान किनौँ किन लोकल सामान किन्न साथ त्यसले लेस कार्बन इमिसन गरिरहेको हुन्छ हामी कार्बन इमिसन लेस गर्नमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छौँ हैन र मिटको चाहिँ कन्जम्सन कम गरौँ किन भन्दाखेरि मिट तयार गर्नको लागि पर्याप्त ग्रेजिङ ल्यान्डहरू चाहिन्छ र मिट तयार हुने प्रोसेस जुन होल प्रोसेस छ त्यसले धेरै नै कार्बन इमिसनमा इम्प्याक्ट पारिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोचमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो ह्याबिटमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ र जसरी पनि कमाउँ है जसरी पनि केही गरौँ भन्ने सोचलाई हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ अब मेरो स्लाइडहरू हामी लास्टतिर पुगिसकेको छ कुरा टुङ्गिन लाग्यो यो कोभिड-19 पछिको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई मैले लास्ट अपर्च्युनिटी भनेको छु किन लास्ट अपर्च्युनिटी भनेको छु भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि पनि पेन्डेमिक त भएको थियो नि त्यो भन्दा अगाडि पनि भाइरसहरूले इफेक्ट पारेको थियो तर संसारलाई नै एकै घानमा इफेक्ट पारेको है संसारका सबै मान्छेलाई यस्तो किसिमको व्यापक इम्प्याक्ट पारेको चाहिँ यो नै कोभिड-19 नै हो है अब यसकारण म यो कोभिड-19 ले दिएको मेसेजलाई चाहिँ मैले लास्ट अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले यदि लियौँ भने हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ हामी यो पृथ्वीलाई हेबिटेबल बनाइराख्न सक्छौँ होइन भन्दाखेरि हाम्रो भविष्य डिस्ट्रोय गर्नलाई अरू चाहिँदैन हामी आफै नै हाम्रो बानी व्यवहार नै काफी छ भन्ने मलाई लाग्छ सो ड्यू टु आवर ग्रिडी एक्टिभिटिज द ब्यालेन्स बिट्विन ह्युमन एन्ड नेचर इज इम्ब्यालेन्स त्यही इम्ब्यालेन्सको कारणले आज कोभिड-19 हामीले भोगिरहेका छौँ वी हेभ टु मेक आवर own land habitable, not only for our habitable but habitable for all species. सबै स्पेसिसलाई सँगसँगै बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी पनि हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छौँ हामी भन्छौँ हामी भन्दाखेरि नेचर भन्दा आफूलाई बाहिर राख्छौँ
बायोडाइभर्सिटी भन्दा बाहिर राख्छौँ, इन्भाइरोमेन्ट भन्दा बाहिर राख्छौँ। कहिलेकाहीँ मै कन्फ्युज हुन्छु, म इन्भाइरोमेन्ट वातावरण संरक्षण गर्छु, ए बाबा मैले वातावरण संरक्षण गर्छु भने वातावरण त्यहाँ छ, म यहाँ छु, त्यो हो र? म त वातावरणकै पार्ट हुँ, म बायोडाइभर्सिटीकै पार्ट हुँ, म नेचरकै पार्ट हुँ। मैले संरक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। मैले कुनै पनि हालतमा नेचरलाई डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि वी आर द पार्ट अफ दिस नेचर। यो नेचरमा हुने हरेक चेन्जको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट तपाईँ हामीलाई पर्छ। त्यही नेचरलाई डिस्ट्रोय गरेकोलाई नै आज हामी कोभिड-19 झेलिरहेका छौँ। कोभिड-19 र इन्भाइरोमेन्ट चेन्जले मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनको लागि नेचरले हामीलाई मेसेज दिइरहेको छ, एडजस्ट गरिरहेको छ है। दिस इज लास्ट अपर्चुनिटी, अब टाइम छैन भनेर हामीलाई भन्दैछ। लेट अस ह्यान्ड इन ह्यान्ड विथ नेचर बिफोर इट इज टु लेट। अब धेरै ढिला हुन लागिसक्यो। अब कन्क्लुडिङ मेसेज, त्यसपछि मेरो स्लाइड सकिन्छ। यो कन्क्लुडिङ मेसेज सबैलाई थाहा छ, यो कुनै नौलो कुरो होइन, तर तै पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। त्यो के हो भन्दाखेरि ए क्लियर कमिटमेन्ट एन्ड एक्ट। खालि कमिटमेन्ट मात्र भएर त्यही अनुसारको काम टु UN सस्टेनेबल गोल्स। UN सस्टेनेबल गोल्स त हामी दिनरात मन्त्र जस्तो घोकिरहेका छौँ, तर त्यो अनुसार एक्ट गर्न हामी तयार छैन। ए न्यू कन्ट्र्याक्ट विथ नेचर। मैले अगाडि भनेका सबै कन्ट्र्याक्टलाई नयाँ तरिकाले अब नयाँ फिलोसफी, नयाँ सोच, नयाँ वर्ल्ड अर्डरको आधारबाट हामीले नेचरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न तयार हुनुपर्छ। एन्ड सस्टेनेबल फ्युचर र रेसिलियन्सको लागि हाम्रो बानी अब अनिवार्य शर्त भइसक्यो। म चाहिँ यतातिर मुभ गर्नको लागि अब एक्सनमा जानुपर्ने, हामीसँग यसको विकल्प छैन। एक्ट नाउ हाम्रो सस्टेनेबल फ्युचरको लागि भन्ने मेसेज सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद र नमस्कार। नमस्ते। मैले यसलाई ब्याक गरेँ। मेरो यो स्लाइड सकियो, प्रेजेन्टेसन सकियो। म साथीहरूलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। अब कसैको केही कुराहरू छन् भने त्यसको म जवाफ दिन तयार छु। थ्याङ्क यू सजनाजी। Once again, I'd like to thank Sir for his informative and contentful insights. Nepal, our organization works on philosophy of knowledge, action, and promotion, where youth gain knowledge on climate change and its related local issues, along with the possible solution, followed by implementation of that solution. Since our organization has been established as one of the सजनाजी तपाईको माइक म्युट भयो। अनम्युट गर्नु पर्यो। I'm sorry. Since our organization has been established as one of the female youth lead organization to combat climate change and other environmental issues by women leadership in climate action. So as you mentioned above, I totally agree with the content that during this pandemic runout, only the natural world is a source of joy and solace. It produces the comfort that can come from nothing else. So COVID-19 is an opportunity to cooperate with nature and Mother Earth. So we must start responsible consumption and production respecting our nature. Without delaying, now I would like to move this session further. With the consent of our speaker, I would like to take some questions from the chat box. We are ready for the question here. And the first question is, targets of sustainable development should be focuses more in the services of people, but why GDP is only given priority in COVID-19 pandemic situations by government in Nepal? मैले एउटा प्रश्नको जवाब दिने कि एउटा दुईटा प्रश्न गाभिएर जवाब दिने? एउटा गरेर दिँदा हुन्छ सर। ओके।
धन्यवाद छ हाम्रो प्रश्नकर्ता ज्यूलाई। हाम्रो राज्यले GDP को डेभलपमेन्टलाई मात्र केन्द्रमा राखेर जुन नीतिहरू बनाइरहेको छ, किन त्यस्तो नीति बनाइरहेको छ भनेर जुन उहाँले कुरा राख्नुभयो। यद्यपि GDP को डेभलपमेन्ट, GDP लाई नै डेभलपमेन्टको आधार जस्तो देखिए पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू नगरेको होइन। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू गरेका छन्। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हेर्ने मिनिस्ट्री नै छ र यो दिगो विकासका कुराहरूको चाङ डकुमेन्ट पनि तयार गरेको छ, तर एक्सन चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो छैन। मैले अघि नै भने दोजरे संस्कृति भने एकातिर हामी दिगो विकासको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो भूमिको बनोटलाई नै बिगारिदिने एउटा सिङ्गै जिल्ला भनौँ न, यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई नै मानिस बस्न नसक्ने किसिमको जिल्लामा परिणत हुने अवस्था सिर्जना पनि हाम्रै विकास नीति, हाम्रो दोजरे विकास नीति, गाउँ गाउँमा दोजर छिराइदिने र गाउँ गाउँको चाहिँ त्यहाँको नेचरलाई भत्काउने, प्रकृतिलाई भत्काउने, माटोलाई चाहिँ भत्काउने र कमजोर पार्ने जुन कामहरू भइरहेको छ, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी कुरा चाहिँ यो दिगो विकासको गर्छौँ, कुरा चाहिँ यो प्रकृतिसँग हिँड्ने कुरा गर्छौँ, तर अब नेपालमा झन्डै 1 लाखवटा डोजर भित्रिसक्यो भनेर भन्छ है। अब यसकारण म एक लाइनले मात्र यसमा के जवाब दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले भनेका कुरो नेसनल इन्टरनेसनल फोरममा जे कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्ट अनुसार हाम्रो सरकार व्यवहारमा हिँडिरहेको छैन, हिँड्न चाहिँ तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your informative answer. And we have next question from our sir, Mr. Neeraj Tamrakar, sir. Sir, do you think this government will lead us to sustainable development goals? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि रोल सबैको हुन्छ, गभर्नमेन्टको हुन्छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीको हुन्छ, अनि तपाईँ हाम्रो पनि हुन्छ। गभर्नमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने त्यसैमा ध्यान दिइरहेको हुन्छ। उसलाई सत्ता टिकाउने नै फुर्सद हुँदैन। हामी हेरिरहेका छौँ अहिलेका सबै घटनाहरू, कसरी सत्ता टिकाउने, उसलाई यो कोभिडको पनि चिन्ता छैन, केही पनि चिन्ता छैन, सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने लागिरहेको छ। तर हियर लाइज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी, मान्छेहरूको जिम्मेवारी छ, हाम्रो जिम्मेवारी छ। हाम्रो भविष्य हामी आफै बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ, राज्यले पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र हाम्रो वे अफ लाइफ, हाम्रो सोच, हाम्रो ह्याबिटमा पनि यदि चेन्ज ल्याउँछौँ भन्दाखेरि त्यसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट पुग्न सक्छ। धन्यवाद। Thank you, sir. I totally agreed with your content. And moving to the next question, we have, as being the former ministry, what will you suggest recent government for sustainable development? What will be your role if you were recent ministry? Okay. म जति बेला मन्त्री थिएँ त्यस बेला मैले एउटा सानो काम, त्यस बेला हाम्रो चारो सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो, यसकारण लङ टर्म स्ट्र्याटेजी बनाउने सम्भावना थिएन। म के गर्न सक्छु भनेर मैले सोच्दाखेरि यो प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन त थियो, तर त्यो कानुन चाहिँ लाइफमा प्रयोग भइरहेको थिएन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने मैले नीति लिएँ र त्यो कानुन प्र्याक्टिसमा ल्याउने काम गरेँ। तपाईँले सुने होला, त्यो सुरुवात चाहिँ सिंहदरबारभित्र अब उपरान्त कालो प्लास्टिकको झोला र 20 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाहरू प्रवेश गर्न पाइँदैन भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेर अहिले बजारमा कालो प्लास्टिकको झोला त छैन, तर कानुनलाई फेरि फितलो गर्दाखेरि राज्यको ध्यान नपुगेको हुनाले बजारभरि छ्यापछाप्ती अहिले प्लास्टिकका झोलाहरू हामी पाउँछौँ। त्यो मुभ चाहिँ मैले गरेको थिएँ। र अब आयो राज्यलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई भन्ने सवालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुनहरू, डकुमेन्टहरू, कमिटमेन्टहरू धेरै भयो है। यो कमिटमेन्टले केही गर्दैन यदि त्यतातिर, जस्तै हाम्रो नेपालमा प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्धित लागेको छ, अहिले कानुनले लागेको छ, उत्पादन बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन भनेर। तर तपाईँ अहिले बाहिर जानु न, बजारमा जहाँसुकै पाइन्छ, नो वन इज इन्ट्रेस्टेड। यो कतिवटा नगरपालिकाहरूले चाहिँ प्लास्टिक झोला
निषेध गरेको निषेधित चाहिँ नगरपालिका भनेको छ के त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिकको झोला पाइँदैन भन्दाखेरि म चाहिँ राज्यलाई के भन्छु भन्दाखेरि जे कानुन हुन्छ त्यसलाई प्र्याक्टिकली लागू गर्नेतिर प्रयास गर्नु पर्यो र त्यतातिरको स्टेप चाल्नु पर्यो स्टेप चाल्न सकिन्छ रातोरात सबै कुरो हुँदैन तर हामीले त्यो डाइरेक्सनमा स्टेप चाल्यो भन्दाखेरि हामी अगाडि जान सक्छौँ र साथसाथै अब हामी चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युटको सिद्धान्त पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ अननेसेसरी सामानहरूको इम्पोर्ट गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन भर्खरै फेरि करोडौं करोड जाने चाहिँ गाडीहरू इम्पोर्ट गर्ने त्यो दियो अब रक्सीहरू पनि महँगा रक्सीहरूलाई इम्पोर्ट गर्नलाई पनि छुट दियो जुन जरुरी छैन भनेर मलाई लाग्छ यसकारण सस्टेनेबल वे अफ लाइफ अगाडि जानको लागि हामीले भएको अहिलेको कानुनलाई नै एजुकेसनमा ल्याउने प्रयास गर्यौं स्टेपहरू चाल्यौं भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा त्यसले योगदान पुर्याउन सक्छ धन्यवाद Thank you so much, sir. And moving to the next question, we have very interesting question from our chairperson, Ms. Sagarika Bhatta. Sir, what do you think post-COVID recovery Nepal should plan for building green economy, support local renewable energy manufacturers, decrease EV tax, make it more common commuter, instead of looking investment in well drilling? How about making a concrete plan on electric train routes, cable cars, and so on? What do you think our globe is lacking plan for post-COVID recovery and resilience future? धन्यवाद छ हाम्रो सागरिकाजीलाई उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो हामी यो पोस्ट कोभिड रेसिलियन्स कसरी गर्ने भन्ने सवालमा उहाँले ठिकै कुरा उठाउनु भयो उठाएका कुराहरू सबै जायज छन् तर यो सरकारको ट्रेन्ड के देखा परेको छ भने म दुर्भाग्यवश त्यही पार्टीसँग म पनि सम्बन्धित हुँ त्यही पार्टीको म केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँ तर तपाईहरुको अगाडि यो कुरा म नलुकाइकन के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो गभर्नमेन्टले भर्खरै मात्रै पनि बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो बजेटमा इलेक्ट्रिक भेहिकल माथि कति धेरै ट्याक्स लगाइदियो जसले गर्दाखेरि कुनै नयाँ इलेक्ट्रिक भेहिकल बजारमा हामी देख्न पाइरहेको छैन सो यो सिद्धान्तको कुरा गर्ने एउटा कुरो हो सिद्धान्त रमाइलो छ जति सिद्धान्तको कुरा गर्न धेरै आदर्शको कुरा गर्न सजिलो छ तर व्यवहारमा हेर्नु पर्यो कसैलाई पनि तपाईले हेर्दाखेरि व्यवहार हेर्नु पर्यो अनफर्चुनेटली आवर गभर्नमेन्ट इज नट मुभिङ टुवर्ड्स दैट डाइरेक्सन र गभर्नमेन्टले एकदमै स्ट्रिक्ट भएर अब हामी यो कोभिडले ल्याएको संकट अब चाहिँ फरेन डोनरहरूले मलाई फेरि पैसा देला फेरि आइएमएफ र वर्ल्ड बैंकले फेरि मलाई पैसा देला फेरि चाइनाबाट पैसा आउला भनौँ न यसकारण चाइनिजहरूलाई सपोर्ट गर्दै हिँड्ने इन्डियाबाट पैसा आउला इन्डियालाई सपोर्ट गर्दै हिँड्ने त्यो ट्रेन्डलाई छोडेर अब हामीलाई फरेन एडमा डिपेन्ड हुने जुन हाम्रो ह्याबिट छ लाउरे ह्याबिट भन्छु म जनता पनि बाहिरै जाने सरकार पनि बाहिर फेरि पैसा आएको हेर्नु खोज्ने जनता पनि लाउरे सरकार पनि लाउरे यो ट्रेन्ड जुन छ यो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले चेक गर्ने हो भने होइन अब हामीले हाम्रै देश सुहाउँदो बाटो रोज्नुपर्छ धनी र गरिबको प्रश्न होइन बाटो कुन रोज्ने भन्ने कुरा हो त्यतातिर हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने कुरा हो र यो पोस्ट कोभिड रेसिलियन्सको लागि हाम्रो सागरिकाजीले भन्नुभएका कुराहरूमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र चाहिँ गम्भीर भएन भन्दाखेरि राज्यले त भोग्छ त्यसको गम्भीर परिणाम तपाईँ हामीले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद Thank you so much, Ms. Sagarika Di, and our guest speaker, Mr. Sunil Sir, for your such a good content and insights. I think there is almost there is no any question on chat box. I have some question here. With your consent, I would like to keep it in front of you. Will it be possible to overcome our global goals by 2030, which is getting affected by this pandemic COVID-19? Okay, thank you, Sajana ji. Even United Nations agreed that the goal will not be achieved. यद्यपि उहाँहरूले कोभिड-19 यसको कारण हो भनेर भन्दैछ तर कोभिड-19 हुनुभन्दा अगाडि नै यो 2030 सम्म यो गोल एचिभ हुन सक्दैन भन्ने कुरो धेरै एक्सपर्टले भन्न थालिसकेको छ किन भन्दाखेरि पेरिस एग्रिमेन्टबाट अमेरिका हटिसकेको अवस्था त्यसपछि अन्य धेरै कुराहरूमा
क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई रोक्नको लागि जुन ग्लोबल प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो प्रयास चाहिँ जियोपार्डाइज भएको अवस्था, त्यो प्रयास चाहिँ छिन्न भिन्न भएको अवस्थाले त्यसले पार्ने सबै कुरामा असर पार्ने, युएनसँगको बजेट, युएनसँगको क्यापेसिटी, यावत कुराले गर्दाखेरि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू एचिभ हुन सक्दैन भनेर भनिसकेको अवस्थामा यो कोभिडले इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि एउटा बहाना पायो। कोभिडको कारणले अब यो कम्प्लिट हुन नसक्ने भयो भने जस्तो कुरा गरे पनि इभन इन्टरनेसनल कम्युनिटी इज नट सो सिरियस। इन्टरनेसनल कम्युनिटी फिलोसफी अफ ग्रिडमै हिँडिरहेको छ। त्यो फिलोसफी अफ ग्रिडलाई नत्यागेसम्म नयाँ फिलोसफी, नेचरलाई नयाँ किसिमले कन्ट्र्याक्ट गरेर नेचर सँगसँगै हिँड्ने फिलोसफीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। Thank you. Thank you so much, sir, for your answer. And moving to the next question, what are your insights with the strengthening of physical, digital, and financial infrastructure to develop e-commerce platforms in pivoting towards to green economy? Okay, this is a new topic actually. Financing in e-commerce, e-technology. हामी आज त्यही टेक्नोलोजीकै सहयोगबाट यो वेबिनार सञ्चालन गर्दैछौँ। अब जीवनको एउटा अङ्ग हुन गइरहेको छ। अब भेटघाट पनि फिजिकल भेटघाट कम हुने र यो वेबिनारमै भेटघाट भइरहेको छ। तपाईलाई पनि मैले वेबिनारमै मात्र देखिरहेको छु, यो भन्दा अगाडि भेटेको पनि छैन। दिस इज द रियालिटी। यसमा म दुईटा कुरा जोड्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि यसको धेरै सकारात्मक पक्ष छ, यसमा कुनै शंका छैन। राज्यले यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। तर यो धेरै जनताहरुसँग एक्सेस पुग्न नसकेको ठाउँका जनताले गर्ने के? हाम्रो हिमाल पहाड रहेका ठाउँ, रिमोट ठाउँका जनताहरु जसँग यो टेक्नोलोजीको एक्सेस छैन, यो टेक्नोलोजिकल ग्याप पनि बढाउँदै जाने हो त हामीले। हाम्रो धनी र गरिबको ग्याप त छँदैछ हामी कहाँ। धनीले धन बढी थुपार्ने, गरिब झन्झन खान नपाएर मर्ने। अब यो टेक्नोलोजीको पनि ग्याप बढाएर चाहिँ मतलब टेक्नोलोजीको बेनिफिट खाली हामी एक्सेस भएकाहरुमा मात्र सीमित गरिकन एक्सेस नपुगेकाहरुलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने सिचुएसन पनि सिर्जना हुन सक्छ। यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर टेक्नोलोजी माथि एक्सेस सबैको पुग्नु पर्छ। एभ्रीवन हैज राइट। हरेक नेपाली सबै नेपाली जनतालाई टेक्नोलोजी प्रति, टेक्नोलोजी प्रति उसको पहुँच पुग्ने इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्न पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्यांक यू। थ्यांक यू सजना जी। Once again, I would like to thank our guest speaker for his valuable time and enlightening content from whole PowerShift family. I think we are at the end of our session now. Is there is no more questions. With this, we are at the end of the session. Before that, I would like to request Ms. Rachana, the youth of PowerShift Nepal, for her vote of thanks to all the supporting hands behind making this program successful and grand. And to end the program, with this, I'd like to leave the floor here. Thank you everyone for joining us from beginning to end of the program with full support and patience. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy. Over to you, Miss Rachana. Thank you. Am I audible? Yes, you are. Thank you, moderator Ms. Sajna Dipkuta. Warm greetings to all. It's me, Rachana Paudel. Currently, I'm doing my bachelor's on environment science in Skims College. As all good things comes to an end in life, so is our webinar for today. On behalf of the PSN family, I would like to take this opportunity to give vote of thanks to our special guest, Sunil Kumar Mananda sir, for his wonderful insights. We are really enlightened with your knowledge and presence. Likewise, I want to thank all the participants for joining us. I would like to express my sincere gratitude to all the helping hands for making this program successful. Similarly, I would like to thank Achieving Association Nepal and Ms. Sweta Karki for the technical support, and to all the others members of the PSN who have helped us directly and indirectly. Hope you all are enjoying the webinar.
Thank you for being with us to make this session fruitful. Now, I would like to end today's webinar formally. Thank you everyone. Now you can leave the floor. Take care, stay safe. PowerShift Nepal. Thank you. नमस्कार, धन्यवाद सबैलाई। पावरशिफ्ट नेपालका हाम्रा बहिनीहरूलाई धन्यवाद है। इन्ड गरिदिउँ। हुन्छ सर।